పేరు, శివ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు నేను చిన్నప్పుడు టీవీలో చూసున్నా. కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజా ప్రౌడ్లీ ప్రెజెన్స్ అని, ఇదేదో డిఫరెంట్గా ఉంది అనుకునేవాడిని. ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న ఫస్ట్ తెలుగు సినిమాలో నేను పనిచేయడం అనేది నాకు ప్రౌడ్గా ఉంది, తలుచుకోవడానికి అది అలా ఉంది. సో జ్ఞానవేల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ మా శామ్ యాంటన్ సార్, నాకు లైఫ్లో ఒకటే కోరిక, ఆయన లైఫ్ లాంగ్ తెలుగు సినిమాలు చేస్తూ ఉండాలి, నేను ఆయనతో పాటు పనిచేస్తూ ఉండాలి, అంతే సింపుల్. అండ్ మా కాస్ట్ క్రూ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్పెషల్గా నేను క్యాప్టెన్ అని పిలుస్తాను మా అల్లు శిరీష్ సార్ని. క్యాప్టెన్, ఐ థింక్ ఈ సినిమా విల్ బీ యువర్ బెస్ట్ మూవీ టిల్ డేట్. అదేదో మేం చేసామని చెప్పట్లేదు, మీకు ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హిస్ కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్పెషల్గా క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది, అది ఇంకా మీరే చూడలేదు. అండ్ ఫైనలీ మేమందరం చాలా ఇష్టంగా చేసామండి, మీకు నచ్చుద్దని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone. Thank you so much for being here and such a great audience. When I entered, I was like, wow, this is going to be a trailer. You know, it was such a great audience you all are. Thank you so much, Gnanavel sir, for giving me such a big opportunity. And this man right here is a visionary. Okay, he truly believed in me since when the first day I met him. He's believed in me, and you know, when he told me about this film, I was like, okay, this is fun, this is catered to a wide variety of audiences, kids to adults to couples to everyone. All of you are going to enjoy this film, and I know it for a fact, because that's what you know, Hemant and Sam sir have done for this film. Sam sir is the most Sam uncle no, but he also is somebody, he's such a friendly guy. Anytime, you know, there's never a dull moment with these two on set. Like, their chemistry there should be a film made on them. I'm not even kidding, right? So yeah, it was such a great opportunity, and of course, working opposite Sirish, who is such a fantastic co-actor, and he's so handsome, so talented. No, seriously, it was so much fun. No, he was a great co-actor, and I got to learn so many things about the industry and about acting as well, because I'm not from Hyderabad, I don't know the language, so it was very difficult in the beginning, but he was very forthcoming and very helpful, and I hope you like our chemistry on screen as well, because we tried to do our best. So yeah, thank you so much. Thank you. Trisha, we have do you think Buddy is more cute or Sirish Garu is more cute? Very interesting question. What cute you were asking, it depends on that. What kind of cute? Like, is he sweet? Like, is he mean? Like, it depends. This one is pretty mean when he needs to be. Sirish is mean. He's a complete tease. So yeah, Teddy is cuter. Teddy is sweeter, he's cuter. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Working in this production itself is a big deal for any actor. Yes. Learning. So thank you so much, Canal sir, for this opportunity. Thank you so much. It means a lot. I think not any actor, but especially for the newcomers, it's like a big deal. And I'm working in this film. It's like, yeah, dream come true. Thank you so much, Sam sir, for this opportunity. I am nervous. This is my first film, and yes, Hemant, you have done a fabulous job. This story is like really amazing. Sirish, I think Sirish, more than humble, and yeah, of course, he's humble, he's nice, he's cute, he's handsome, but more than that, I think he's great teacher. He has taught so many things. So thank you so much for that and being so kind. I think I and Gayatri had just one day work, but that was a really great day for me. So yeah, just fabulous team. So I'm very grateful. Thank you. I like Aditya Ram Captain more. So
So yeah, Aditya Ram, Captain, is more cuter than. More than any of us, I think the cutest thing here is you. It's you, definitely it's you. You're the cutest. జగనన్న ప్రమాణం చేస్తున్నాను. First of all, let me thank my producer Jnanavil Raja sir, because the second time he's calling me for his film. First of all, he have given me a big opportunity in Tamil with A.R. Rahman sir and all. I couldn't do that at that time. So he called me and I'm so happy to be a part of Buddy. I told him that I just don't want to be a villain again. I'm so tired of doing villain roles. Please call me as a hero. Then this Hemant person came. He's our hero. So Hemant came and started narrating me the script. The dialogues were so good here. When Hemant started narrating the script, goosebumps came, and I decided to do this movie. And it was so lovely working with Sam sir. Sam, he's so sweet. He's so chill in the sets. Every sequences, he will give us a lot of space. We can improvise, and lot of love from Sam I got in this film. I'm so thank you, Sam, for that. And our cameraman, he was just doing wonders with his camera. I don't know where he comes from, where he goes from, but we just lacked and he will go from like that and all. So we were having a lot of fun. And I should talk about Gayatri. We had such a fun time on the structure. She was in the structure and we had a fight sequences and all. It was so superb. Prisha is such a sweetheart, a chit-chat girl. She keep on talking lot of things, like a pretty doll, like a teddy. And Allu Sirish, we were having a lot of fight sequences and all. When he is standing opposite to me, I always felt like Tom Cruise is standing in front of me. Just look at him. He's having like a Tom Cruise look, right? And I really like the way he molded himself and he just transforms himself to that major character. I just really loved it. And so July 26th, I just want all of you over here shouting, loving Buddy and shouting for Buddy and being with us. నిజంగానే బడ్డీ దీనికంట కొంచెం హైట్ అండి అంతే. కానీ డాక్టర్ బాలీనే బయటకు వస్తే నీకు ఇస్తా ట్యాబ్లెట్. నిజంగా అదే సైజు ఒక చిన్న పుట్టాయిని తీసుకొచ్చి డైరెక్టర్ గారు ప్రతిరోజు పాపం తనతో షాట్లు చేయించేవారు. ఆయనే బాధపడేవాడు, అబ్బా చాలా ఎండ ఉంది పాపం అని. నిజంగా మేము థాయిలాండ్లో షూటింగ్ చేస్తుంటే చైనా నుంచి షూటింగ్ వెళ్ళేవారు ఆయన. ఎందుకంటే అది నా సెకండ్ ప్లేసు. బాగున్నారా నచ్చింది, డోంట్ టచ్ మీ. అయితే అక్కడ చైనీసు జపనీస్ వస్తున్నారు. వాళ్ళు అని సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ఓహో, ఈ సినిమాకి ఇంత క్రేజ్ ఉంది అంటే దీన్ని కానీ చైనాలో కానీ జపనీస్ కానీ లాంగ్వేజ్లో డబ్బింగ్ చేస్తే అక్కడ కూడా మన స్టార్ ఉంటాడు. అండ్ అలాగే చాలా కష్టపడి ఉండరా నాయన. అండ్ అలాగే మా శ్యామంకులు చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమా తీర్చిదిద్ది అద్భుతంగా చేశాడు తను. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా హాలీవుడ్లో చూస్తుంటాం వీటితో సినిమా తీసేది, కానీ ఆ ఆలోచన ఆయనకి రావటం, దానికి అల్లు శిరీష్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అని కథను తీసుకొని ఇంకా ఎవరెవరిని ఏం చేయాలి అనుకొని ఒకరోజు నాకు కాల్ వచ్చింది. సార్ నాங்கள் గ్రీన్ స్పేస్లో పేசுகிறோம் అంటే నేను అనుకున్నాను, ఓ తమిళ సినిమాలో నన్ను అడుగుతున్నారేమో అనుకున్నా. లేదు సార్, అల్లు శిరీష్ గారు హీరో, నేను డైరెక్టర్ని అన్నాడు. అలాగనే ఓకే సార్, నేను మీ క్యారెక్టర్ చెప్తాను, చెప్పచ్చా అంటే చెప్పండి అన్నాం. షూటింగ్కి వెళ్ళాం. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు చెప్పారు, సార్ డైరెక్టర్ గారు
కెన్ ఐ సే వన్ డైలాగ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్? హీరో ఈ అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయితో ఆ అబ్బాయి పబ్బుకి వెళ్తాడు. పబ్బుకి వెళ్తే ఈ బడ్డీ నన్ను అడుగుతుంది, చూసావా, దాంతో వెళ్ళిపోయేవాడు. అందుకని నువ్వు బొమ్మ, ఆడి పక్కన ఉంది మంచి దిమ్మ అనగానే మా ఇద్దరికి ఒక చిన్న ఫైట్ జరుగుతుంది. అట్టగా ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన డైలాగ్ రాసిన ఇక యంగ్ డైనమిక్ దమ్మ, చాలా అంటే ఇండస్ట్రీలో తను అతి త్వరలో ఒక అద్భుతమైన రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ కాబోతున్నాడు. ఆల్ ది బెస్ట్. మన తెలుగు అబ్బాయి, మన ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళే. అండ్ అలాగే ఇక ఈ సినిమా గురించి ఇక టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్టిస్టులు అవ్వచ్చు, డైరెక్టర్లు అవ్వచ్చు, చాలా కష్టపడి చేశారు. దేవుడి దయ వల్ల ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి నిర్మాత గారికి అద్భుతమైన లాభాలు వచ్చి మళ్ళీ బడ్డీ పార్ట్ 2 ఏ హాంకాంగ్లోనో, మళ్ళీ థాయిలాండా, ఓ 40-50 days థాయిలాండే అంట. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. అండ్ ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసి పోస్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అందరు అడుగుతున్నారు, ఎందుకు మళ్ళీ రీమేక్ ఏదో చేస్తున్నావు, ఒక సినిమా ఏదో వచ్చింది మేము చూసాం ఓటీటీ లేదని. నేను అనుకున్నా, సరే నేను ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కానీ అడగడం కానీ, సరే ఇంక మనం ఎంత చెప్పినా కాదు 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 అంటారు. ఎందుకంటే దగ్గరగా ఆల్రెడీ హాలీవుడ్లో కూడా ఒక సినిమా వచ్చింది, దాన్ని అనుకుంటారు దీన్ని అనుకుంటారు. ట్రైలర్ వచ్చాక ఆడియన్స్కి అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక రీమేక్ కాదు అని. ఐ కెప్ట్ సైలెంట్. సో ఎవరు అడిగినా కూడా ఓకే ఫైన్ వాళ్ళు ట్రైలర్ చూస్తారని చెప్పి. సో అండ్ అది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ మన టెంప్లెట్ మూవీ కాదంటున్నా. సో కొంచెం కొత్త రకం సినిమా. సో నాకు కూడా లోపల టెన్షన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక టెడ్డీ బేరు, దీనిపైన ఒక రివెంజ్, ఒక అమ్మాయి, ఇది అసలు మన ఆడియన్స్ తీసుకుంటారా లేదా అన్న చిన్న టెన్షన్తో ఉండింది. కానీ బట్ ట్రైలర్ చూసాక ఎందుకో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మేబీ ఆడియన్స్ దీన్ని కనెక్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొత్తగా ఏ కాన్సెప్ట్ ఈ మధ్య తెలుగులో కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నా దాంట్లో ఒక పెద్ద స్టార్ ఉన్నా లేకపోయినా మన తెలుగు ఆడియన్స్ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాని కూడా ఖచ్చితంగా చూస్తారని నాకు నమ్మకం కలిగింది. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రియలీ ఎంజాయ్ ద ట్రైలర్. నాకు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాను కానీ నా మైండ్ అంతా ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో, చూసిన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంటుంది ట్రైలర్ గురించి నచ్చిన టెన్షన్లో ఉన్నాను నేను కూడా. మీకు నచ్చిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా అంటే ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను చాలా మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా నేరం వెళ్తుంది. అండ్ ఇప్పటికే మీరు చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో నేను ఎక్కువ లెంత్లోకి వెళ్ళను. బట్ ఒక విషయం చెప్తా, నేను శామ్ యాంటన్ గారిది 100 అని ఒక సినిమా చూశాను. అరే బాగుంది ఈ సినిమా, భలే ఉంది అనుకున్నాను. తర్వాత ఆయన ట్రిగర్ అని ఒక ఫిల్మ్ చేశారు తమిళ్లో. ఆ ట్రైలర్ చూసి చాలా బాగుంది, నా అదర్వా లాంటి యంగ్ హీరో, అతను రొమాన్స్ లవ్ స్టోరీ చేసిన హీరో పెట్టి మంచి యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాడు అని నేను ఆయనకు ఫోన్ చేసి శామ్ నీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా కథ ఉంటే నాకు చెప్పు, మనం తెలుగులో చేద్దాం అన్నాను. ఓకే డన్ బ్రదర్, ఏమైనా ఉంటే చెప్తాను, మైండ్లో పెట్టుకుంటాను అన్నారు. ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ శామ్ యాంటన్, బట్ ఆ ఆపర్చునిటీ రాలా. బట్ అతను అది నా ఫోన్ కాల్ మైండ్లో పెట్టుకున్నాడు ఏదో తెలియదు. కానీ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ జ్ఞానవేల్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏ ప్రొడ్యూసర్, మా సొంత నాన్న కూడా నా పైన అంత ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీయలేదు, నా పైన అంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత పెద్ద సినిమా తీశారు, యాక్షన్ సినిమా తీశారు. ఎవరు నమ్మి నాకు యాక్షన్ సినిమా ఇవ్వలేదు. ఇంత పెద్ద సినిమా ఇచ్చినందుకు జ్ఞానవేల్ గారికి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికే చాలా మంది చాలాసేపు మాట్లాడారు. సో ఇంకా నేను కొత్తగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, మీరే అలసిపోయారు అనుకుంటాను. బట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ ఈవెంట్. వచ్చే ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్లో మీడియా ఇంటరాక్షన్స్ వీటిలో అట్లా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే అప్పుడు చూసుకుందాం. బట్ పేషెంట్గా ఎంతసేపు వచ్చి మా ఈవెంట్ని కవర్ చేసుకున్నందుకు మళ్ళీ మా మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్స్. అండ్ ఇంత ఎంతూసియాస్టిక్, ఒక 1.5 hour ఇంత ఎంతూసియాస్టిక్గా ఉండి ప్రతి డైలాగ్కి ప్రతి కౌంటర్కి రియాక్ట్ చేస్తూ అక్కడి నుంచి కమెంట్లు వేస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ ఫుల్ ఛార్జ్లో పెట్టినందుకు వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్. ఇంకా నేను కొత్త ఉన్న హైప్ చాలు స్వామి, ఇప్పుడు నేను స్లిప్ అయ్యాను అన్నాను అనుకో, దాన్ని మీరు 5x మల్టిప్లై చేసుకుని ఊహించుకుని ఎందుకు మనకి చెప్పు. ట్రైలర్ వస్తుంది, టీజర్ వస్తుంది, మీరే చూడండి, మీరే డిసైడ్ అవ్వండి. ఓకే సరే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. You acted with many actors and actresses. How was it acting with a teddy bear? Acting with a teddy bear, actually
యాక్చువల్లీ కొంచెం కష్టమే, ఎందుకంటే వేరే యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కళ్ళు కదులుతాయి, మాట వస్తుంది, ఏదో ఒకటి గుడ్ యాక్టర్ అన్న ఎవరైనా ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది అనమాట. బట్ అలా రియాక్షన్ ఏం లేకుండా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఇది ఒక వ్యక్తిని ఆలోచిస్తూ మాట్లాడి కౌంటర్ డైలాగ్ ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటున్నా. ఊహించుకుని యాక్ట్ చేయడం కొంచెం ఛాలెంజింగే కానీ, బట్ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అలా అనిపించలేదు. థ్యాంక్స్ టు శామ్ యాంటన్. ఫైనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నట్టు అనిపించింది. అది Okay, next. సరే. అదే నేను నిన్న ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా. నువ్వు ఇంతసేపు యాంకర్ చేసావు కానీ నువ్వు అంత ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడు, నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ టైం, సరేనా? ఓకే. Sir. అయాన్నా ఓకే, తీసుకొస్తా. ఈవెంట్ ప్రీ రిలీజ్ కా అయాన్ని తీసుకురానా? ఓకే, డన్ డన్, తీసుకొస్తా. కమిట్ చేయించారు సార్ నాతోటి, ఇప్పుడు తీసుకురాపోతే. అర్హనా ఎవరు? బన్నీ అన్న. చూద్దాం చూద్దాం, వస్తే వస్తారు. ఓకే. So, the movie. అయాన్ క్రేజ్ చూస్తుంటే నాకే సోషల్ మీడియా మొత్తం ఆడావా నడుస్తుంది. So, the film name is Buddy. So, who is the hero of this film? Is it you or the Buddy, or is it అది a అది నేను నిర్మోహాటంగా చెప్తా. ఈ సినిమాకి ప్రాపర్ గా హీరో అయితే నేను కాదు, ఆ టెడ్డీ బేరే హీరో. సో ఆ టెడ్డీ బేర్ ఎలాగ హీరో, ఓకే ఆ టెడ్డీ బేర్ని సేవ్ చేస్తాం, ఎన్ని చేస్తాను, కానీ ఈ సినిమా నేను బ్యాంక్ అయింది నా హీరోయిజం మీద కాదు, బట్ టెడ్డీ బేర్ హీరోయిజం మీద. సో ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ద టెడ్డీ బేర్.